कर्ज माफी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ। ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਣਗੇ 17,000 ਰੁਪਏ। ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ। बिजली समझौते ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ने सरकार ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ने सीएम चन्नी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ 17 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। लखीमपुर कांड जांच की निगरानी करनगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस राकेश जैन को किया नियुक्त। SIT को अपग्रेड करने के भी दिते निर्देश। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। यह खबर किसानों के नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार के वड्डे ऐलान के नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार ने किसानों दी तकरीबन सारियां मंगां मन लियां ने। कर्ज माफी नूं छड्ड के सारियां मंगां सरकार दे वल्लों मान लियां गईयां ने, जिस नूं लैके बकायदा सीएम चन्नी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दित्ती गई है। किसानों के नाल मीटिंग तो बाद सीएम चन्नी दे वल्लों ऐलान किया गया। किसान अंदोलन के नाल संबंधित सारे परचे रद्द करने का सरकार दे वल्लों ऐलान कर दिता गया है। किसानों ते दर्ज परचे रद्द कर दिते गए ने। पराली साड़न करके दर्ज मामले भी सरकार ने रद्द करने का ऐलान कर दिता है। गुलाबी सुंडी के नाल नुकसान के मुआवजे के विच भी वाधा किया गया है। जिहड़ा कि पहला 12,000 रुपए प्रति एकड़ का ऐलान सरकार के वल्लों किया गया सीगा, उसनूं 5,000 प्रति एकड़ होर वधा दिता गया है। हुण 17,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा दिता जाएगा। नरमा चुगन वाले मजदूरों को भी 10% मुआवजा दिता जाएगा। जे किसान कहण तां अस्तीफा दे के भी नाल जाण नूं तैयार है। यह वड्डा बयान भी सीएम चन्नी दे वल्लों दिता गया कि जेकर किसान उन्हां नूं कहण तां अस्तीफा दे के भी उन्हां दे नाल अंदोलन दे विच शामिल होण दे लई तैयार ने। अपने आप 'च वड्डा बयान किया जा सकता है सीएम चरणजीत चन्नी दा। सो लगातार काफ़ी लंबा समा मंथन होया किसानां दा ते सरकार दा। 32 किसान जथेबंदियां दे आगू इस मीटिंग का हिस्सा बने, इस मीटिंग दे विच शामिल होए, जिस तो बाद मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी विस्तार दे नाल जानकारी दी जाती है। ऐलान किया जाता है कि 17 मंगां जिहड़ियां मौके ते हल कर दित्तियां गईयां ने, मौके ते निपटारा कर दिता गया। जिहड़ी 18वीं मंग है कर्ज माफी की, कर्ज माफी नूं लैके सरकार का कहना है कि पहला उन्हां दे वल्लों अपने पद्धर ते घोख की जाएगी। घोख करन तो बाद एक बार फिर सरकार किसानों के नाल मंथन करेगी, मीटिंग करेगी तो फिर उसते कोई अगला फैसला लिया जाएगा। पर इस तो इलावा 17 मंगां किसानों वालों लिखती तौर पर सरकार के अगे रखिया गई सन। सीएम चन्नी दे वल्लों साफ तौर पर ऐलान किया गया कि सारियां मंगां सरकार ने मन लिया ने। चाहे वह मुख मंगां की गल की जाए, DAP खाद का वड्डा मुद्दा जिहड़ा चुकिया गया, क्योंकि DAP की किल्लत साफ तौर पर सूबे भर दे विच नज़र आ रही है। खराब हुई नरमे की फसल की गल की जाए तो उस नूं लैके भी जिहड़ी मंग रखी गई सी, वो मंग भी सरकार के वल्लों मान ली गई है। किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा दियां सारियां यूनियनां दे नाल लंबी चर्चा ते मीटिंग हुई है। उन्होंने 18 पॉइंट सरकार नूं लिख के भेजे सी, जिन्हां ते ओह विचार करना चाहुंदे सी। उन्हां दीयां मंगां सीगियां। तां मैं ये दसदे हुए खुशी महसूस कर रहा कि किसान यूनियनां दे नाल बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अच्छे माहौल दे विच, खुशी दे माहौल दे विच, आपसी तालमेल दे विच बहुत वधिया मीटिंग हुई है। ते लगभग उन्हां दीयां सारियां जो उन्होंने सानू कहा, ऐसी उस तो भी उपर 2-4 होर मंगां जिहड़ियां बाद विच भी उन्होंने दसियां, वो सरकार ने मान लईआं कि वह पंजाब दे लई, पंजाब दे किसानां दे लई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। और मैं उन्होंने विश्वास दवाया कि पंजाब दी सरकार हर तरीके दे नाल किसान यूनियनां दे नाल खड़ी है। ते उन्हां दे मोर्चे दे विच जेकर सानू अस्तीफा दे के भी वो कहण तां असीं उन्हां दे नाल जाण नूं तैयार हैं।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ 13 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਐਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। 2013 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 17,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 100% ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਇਆ, 12,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਚੋਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 18 ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਬੈਲਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਚੋਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਮਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2-4 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 152 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਏਪੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡਰਾਇਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਚੋਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।